हरे कृष्ण सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुची विनम्र प्रणाम करुची। आज संध्या कालीन श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा ता पूर्व प्रेयर करवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आम नवा श्लोक 5 रु 4 पर्यंत कंप्लीट करिचे। कर्मयोग तृतीय अध्याय आम आरंभ करिचे। तेबे कर्मयोग रे तृतीय अध्याय रे आमे देखिले जे अर्जुनंकर दुईटी अर्जुनंकर प्रश्न आसिला फर्दर क्वेश्चन आछि पचारिचंती। मेन कथा होची जे प्रश्न आसिबार कारण होची जे कृष्ण द्वितीय अध्याय रे कहितले बुद्धि योगा धनंजय दूरेण ही अवरम कर्म। अवरम माने कृष्ण जहाँ मीन करचंती एथरे जे कहउचंती अवरम कर्म होची कर्म फल रे आशा रखिकी कर्म करिवा सकाम कर्म। एवं बुद्धि योग होची निष्काम माने अनासक्त भाव रे कर्म करिवा। किंतु अर्जुन बुझुचंती जे अवरम कर्म होची कर्म ही अवरम कर्म युद्धटा ही घृण्य कर्म ताकू दूरे रे रखिबार अछि बुद्धि योग बल रे। बुद्धि योगर अर्थ अर्जुन बुझिचंती बुद्धि योग अर्थ बुद्धि अर्थात सन्यास। कहीं ना अर्जुन बुझुचंती बुद्धि हेले तांकर बुझावणा या जे बुद्धि हेले ऑटोमेटिकली लोक जानिबो जे संसार रे जो कर्म ये हमको कर्म बंधन रे पकोची। तेणु कर्म से भावुचंती कर्म बंधन रे पड़ुचे कर्म जोगु। तेणु कर्म को त्याग करिवार अछि सन्यास। तेणु अर्जुन या ही बुझिचंती सेतिपई से कहउचंती मते केतबेले आपण कहउचंती जे एटा अवरम कर्म युद्ध करिवा कर्म करिवा पुणी केतबेले कहउचंती युद्ध कर एवं कहउचंती बुद्धि योगरे काम कर अर्थात सन्यास हो। पुणी केतबेले कहउचंती कर्म कर अर्थात युद्ध कर। कोटा ठीक ठीक करिक मते कहंतु मु युद्ध माने कर्म ना सन्यास यही प्रश्न पचारिथिले। कृष्ण तार उत्तर देवा आरंभ कले 3 नंबर श्लोक तृतीय अध्याय 3 नंबर श्लोक। कृष्ण कहले जे कर्म योगेन योगिनां ज्ञान योगेन सांख्यानां माने से कहउचंती दुईटी कैटेगरी रो लोक ए संसार रे अछंती दुईटी विश्वास उपरे आधार करिकी कोन ना केतक अछंती सांख्य सांख्य माने होची आत्मा शरीर रो विश्लेषण करिकी आत्मा कौन शरीर कौन आत्मार संपर्क परमात्मा संगे केमती अच्छी यही एनालिसिस करिकी सेमानकर आत्म अनुभूति हुए और सेमाने भगवान संगे युक्त हुअन्ति तांकु ज्ञान योगी हुआ जाए। आउ के जन अछंती कर्म माध्यम रे भगवान संगे युक्त हुअन्ति कर्म करिकी।
ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବି ନା ନାଇଁ କର୍ମ କରିବି, କର୍ମ ଯୋଗ କୋଉଟା ଠିକ? ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଯୋଗ ଲ୍ୟାଡରରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସୋପାନ, ଦୁଇଟି ମାନେ ଯୋଗ ଲ୍ୟାଡରର ଦୁଇଟି ସିଢି, ଆଗ ପଛ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗରେ ଆମେ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହଉଛି, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭୋଗ ବାସନା ପ୍ରତି ଲାଳସା କମି ଯାଉଛି, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଟାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦବା କଥା କହୁଛ, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କର୍ମକୁ ନ କରିକି କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦବା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହବା ଦିଟାକ ଏକା ଜିନିଷ। ତେଣୁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ସିଦ୍ଧି ସମଧି ଗଚ୍ଛତି, ନ ସିଦ୍ଧି ସମଧି ଗଚ୍ଛତି, ମାନେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। ସିଦ୍ଧି କଣ ବୋଲେ ପୂର୍ବରେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବାନି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ପଡିବା, କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବାନି। ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବା, ଭାବନା ଯେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଏତିକି କହିଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବାକୁ ଯିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲିଯା କର୍ମ ନ କରିବା କଥା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହବା ମଧ୍ୟ ବି ଭୁଲିଯା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପାରିବନି। କର୍ମ ନ କରିବା କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଅ, କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯିବେ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେୟାର କରୁଛି। ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇଭଳି, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି न हि कश्चित् क्षणम् अपि, ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷଣଂ ଅପି न हि कश्चित्, କେହି ମଧ୍ୟ ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମକୃତ, ଅକର୍ମକୃତ ମାନେ କର୍ମ ନ କରିକି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ମ ନ କରିକି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ରହିପାରିବେ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ରହିପାରିବେନି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍, ଜାତୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ମାନେ ରହି ତିଷ୍ଠତି ମାନେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ନାହି କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣଂ ଅପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମକୃତ कार्यते हि ଅବଶଃ କର୍ମ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟତେ ହି, ୱାନ୍ ଇଜ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଡୁ, ଜଣେ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଅବଶଃ, ଅସହାୟ ଭାବରେ, ହେଲ୍ପଲେସଲି। କଣ କର୍ମ ଜଣେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଅସହାୟ ଭାବରେ, କର୍ମ कार्यते हि ଅବଶଃ କର୍ମ, କାହିଁକି? ସର୍ବ ପ୍ରକୃତି ଜାହିର ଗୁଣେଇ, ପ୍ରକୃତି ଜାହିର ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ଯୋଉ ଗୁଣ। ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ତିନିଟି ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନହି କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣଙ୍ଗପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମକୃତ, କର୍ମ ନ କରିକି ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତମେ କରିପାରିବନି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଟାଇମ ହବ। ଓକେ।
ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବାଟା ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଦେଲେ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୋଲି କହିଦେଲେ। କର୍ମ ନ କରିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବା ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। ଏବଂ ଜଣେ ତାର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟିମେଟ ପରଫେକ୍ସନ ଯୋଉଟା କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ସେଟା ସମ୍ଭବ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଆକ୍ୱାର କରିଛେ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି, ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି, ତିନି ଗୁଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିଛେ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୁଣ ଆମେ ହାସଲ କରିଛେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟା ମାୟା ସୃଷ୍ଟମ୍ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗଶ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଆମର ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ କର୍ମ କରୁଛେ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଆକ୍ୱାର କରିଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇଛେ, ରଜ ହଉ ସତ୍ୟ ହଉ ତମ ହଉ ଯାହା ଆମେ ଅଧିକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିମାଚ୍ୟରଲି ଆମେ ସେ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ମ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି, କୁହାଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆମେ ଯଦି ବି ଛାଡ଼ିଦବା, ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ ସେଇ କର୍ମଟା କରିବା ପାଇଁ। କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଗୁଣ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ରହିଛି ସେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିମାଚ୍ୟର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିନି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆମେ ଯଦି ନେଇ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବେ ପଢିଥିଲେ ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି येन सर्वं ततम इदम, येन सर्वं इदम ततम। इदम ततम ମାନେ ଏଇ ଇଦମ ମାନେ ଏଇ ଶରୀରରେ, ତତମ ମାନେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ଯିଏ କିଏ, ଯିଏ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ସୋଲ, ଆତ୍ମା। ଅବିନାଶୀ ତୁ, ସେ ହଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, କାହିଁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ଆଜ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନା ରୂପେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ସେ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ, ସକ୍ରିୟ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୃତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପଶୁଛି, ଏ ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ ହଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଶରୀର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି ବା ଡେଡ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ? ଡେଡ୍ ବଡି। ଆମେ ତା ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁନେ, କହୁନେ ଏ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ଅମୁକ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଆମେ କହୁଛେ ଡେଡ୍ ବଡି। କିନ୍ତୁ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ହୁଏ, ଅର୍ଗାନ କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରୁଥିଲା, ସକ୍ରିୟ ରଖିଥିଲା, ସେ ଶରୀରଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ହଉଛି ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ର ନେଚର ହଉଛି ସେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିବ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ କେମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବା? ଆମେ କର୍ମକୁ କେମିତି ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବା? ସେ ତ ଆମକୁ ମଜବୁର କରିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବା କେମିତି? ତେଣୁ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ନିଜେ, ଆତ୍ମା, ଆମେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏନଗେଜ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଏନଗେଜ ହବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସେବା, ନହେଲେ ଭୋଗ। ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଭଲ କାମ କରିବା,
नहले कृष्णंकर माया शक्ति द्वारा आमे मायार शक्तिर अधीन आम आसिकी कर्म करवा। तेणु आमर दुईटी मास्टर रोचन जदियो गोटे जड़े मास्टर से होचंदी कृष्ण आमर इटरनाल मास्टर, किंतु जेतेबेले आम भौतिक जगत को आसुचे आउ जड़े मास्टर आमर तैयारी होचंदी सी होची प्रकृति माया बा कृष्णंकर माया शक्ति सेही कृष्ण दुईटी रूप। जेतेबेले ओरिजिनली आम कृष्ण सहित संपर्क रखुचे सेवा करुचे से होचंदी आमर इटरनाल मास्टर, किंतु जेतेबेले आमे माया शक्ति तांकर इल्यूजरी एनर्जी अधीन रे रही की काम करुचे आमे भोग इंद्रिय भोग पाई काम करुचे प्रकृतिर तीन गुणर अधिकारी हेकी। तेणु जदि जड़े कृष्ण चेतनारे बा कृष्णंकर सेवा करुनी ताले तार उपाय नहीं से भोग करिवो, से माया शक्तिर अधीन रे आसी प्रकृतिर तीन गुण गोटे सेकंड गोटे सेकंड सॉरी हाँ मु कहूली जे जदि आमे कृष्णଙ୍କ सेवारे आमे नियुक्त ହେଇने ताले आमे मायार अधीन रे काम करिवा एवं आमे बहु जन्मरु केवल एई जन्म नुहे बहु जन्मरु आमे एई माया शक्तिर अधीन रे काम करूचे प्रकृतिर तीन गुणर अधिकारी अधीन रे आमे काम करूचे। तेणु आमे विभिन्न प्रकार जो रही जो गुण आमे ताकू एक्वायर करिचे हमर नॉर्मली प्रकृतिर तीनोटी गुण अछि रज सत्व तम। तेणु जदि जड़े जड़े ब्राह्मणर काम करुची जदि से सत्व गुणर अधिकारी जड़े क्षत्रिय होची अर्थात युद्ध करिवो बा शासक हबो बा सैन्य सोल्जर हबो या से माने जतबेले तार रज गुण थिबो जदि तार रजगुण से अधिकारी आ व्यवसाय वाणिज्य जो माने करूचंदी सेमानक पाखरे रज आ तम गुण मिशिकी थिबो मिक्सचर आ जे खाली तम गुणर अधिकारी से माने श्रमदान करूचंदी शूद्र से माने। तेणु एई भली आमे देखुचे जे प्रकृति बहु जन्मरु किछि ना किछि आमे गुणर गोटे पर्टिकुलर गुण आमे अधीन राशि की गोटे पर्टिकुलर गुण आमे अधिकार करिचे एक्वायर करिचे। तेणु जेतेबेले आमे जन्म होचे आमे देखुचे जे जने लोक ऑटोमेटिकली से काम आरंभ कर दोची ब्राह्मणर काम कि क्षत्रियर काम करि पारुची केमिति से तार माँ पेटरू से गुण नेकी आसीनी से तार बहु जन्मरे जन्मरु एई प्रकृतिर अधीन रे काम करी 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 पर्टिकुलर गोटे गुण से लास्टली एक्वायर करिची एवं सेही हिसाब रे से काम करबा आरंभ कर देउची। सेतिपई कृष्ण कहउचंती जणे जदि डेलिबरेटली सन्यास नब एवं ताकू निजे निज माने कामरु से निजको दूरेई की रखिबो कर्म न करिवो तार कर्मेंद्रिय को से बंद करदब सब कर्मेंद्रिय मानू ताले ही विल बी फोर्स टू वर्क या से कहउचंती कहीं ना प्रकृतिर तीन गुण ताकू फोर्स करुची काम करिबा पाई। तेणु कृष्ण एठी कहउचंती जे सन्यास जेहेतु आमर प्यूरिफिकेशन हेनी शुद्धिकरण हेनी भोग लालसा जो रही आम भितर सेगुड़िक मरीनी आमर आमे केबे हेले सन्यास नहीं पारिबानी प्रथमे सेगुड़िक प्यूरिफाई हवा दरकार सेगुड़िक सफा हो दरकार ताले आमे सन्यास नहीं पारिबा एवं एई प्यूरिफिकेशन पाई भगवान आमु कहउचंती जे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज दिया हिची
ଏଇ କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଯେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହିଁ ଜଣକ ପରିଣତ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କରିଛି ଏଇଟା डिस्टर्बांस ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହୁଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ, ଆମେ ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ଆମେ ଜାଣିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ବା କୋଉ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣର ବି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମିକ୍ସ। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଅପସନ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମ ଆମେ ନ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା? କେବଳ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅପସନ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଭକ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वाथ पतितो तत् यत्र को वा अभद्रम् अमुष्य किं को वार्ताप्त अभजतां स्वधर्मतः। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଚରଣାମ୍ବୁଜଂ ହରେ। ଚରଣାମ୍ବୁଜ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ, ହରେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯିଏ ଭକ୍ତି ତାମାନେ କରୁଛି। ଚରଣାମ୍ବୁଜଂ ହରେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି। त्यक्त्वा स्वधर्मं, ମାନେ ଯଦି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଶ୍ୟ ତାକୁ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, କରୁନି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ। त्यक्त्वा स्वधर्मं ଭଜନ ଅପକ୍ୱ, ମାନେ ଯଦି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେ ଠିକ ରେ କରିପାରୁନି, ଅପକ୍ୱ, ପକ୍କା ମାନେ ମ୍ୟାଚୁର ନୁହେଁ ସେ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, ଅଥ ପତେତ ତतो ତତଃ, ଯଦି ସେଇଠୁ ଯଦି ବି ତାର ପତନ ହେଇଛି, କୋଉଠୁ? ଯୋଉଠି ସେ ଭକ୍ତି ଠିକରେ କରିପାରୁନି, ନ କରିବା ଫଳରେ ତାର ପତନ ହେଇଯାଇଛି। ଯତ୍ର କୋ ବା ଭଦ୍ରଂ ଭଦ୍ରଂ ଅଭୂତ ଅଭୂତଂ ଅଭୂତମୁଷ୍ୟ କିଂ, ଯତ୍ର କୋ ବା ଅଭଦ୍ରଂ ଅଭୂତ ଅମୁଷ୍ୟ କିଂ, ଯଦି ବି ସେ ତାର ମାନେ ଏଥିରେ ତାର ସେ ଯଦି ଅଭୂତ ମାନେ ଅଭଦ୍ର ମାନେ ଯଦି ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ବି ହେଇଯାଉଛି ଏ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ବି ହଉନି, ଅମୁଷ୍ୟ କିଂ ମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନୋ ଲସ୍, ପ୍ରଫିଟ। ସେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ବି ତାର ନାହିଁ ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନାହିଁ ବା ଭକ୍ତି ସେ ଠିକରେ କରିପାରୁନି, ତଥାପି ବି ତାର କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କହ ବା ଅର୍ଥ ଆପ୍ତ ଅଭଜତାଂ ଧର୍ମତଃ ସ୍ୱଧର୍ମତଃ। କହୁଛନ୍ତି କି ଲାଭ ଅଭଜତାଂ ଆପ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁନି ତାକୁ କି ଲାଭ ମିଳୁଛି? ସ୍ୱଧର୍ମତଃ, ମାନେ ଯଦି ବି ସେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, what is the use of that person who is ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନୁହଁ, ମାନେ ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରୁନି।
कह वा अर्थ आप्तः अभजतां स्वधर्म तः माने जदि भी से स्वधर्म फॉलो करुची माने प्रकृतिर जो तीन गुण अनुसार जो गुण से एक्वायर करिची से गुण अनुसार कर्म करुची लाभ कौन से कहउचंती जदि से भक्ति करूनी तमाने एथरे से कहउचंती जदि आमे भक्ति करूचे ताले ये स्वधर्म आमर तो आजिकाली जानी पारुने तामाने न कले भी किछ असुविधा नाही एवं ये भक्ति रे आमे पक्का भी न हेले भी असुविधा नाही ए कथा भी कहि दउचंती ए श्लोक रे ये अछि हमर भागवतम रे हमर माने प्रथम स्कंद पंचम अध्याय 17 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवतम रे ये श्लोक दिया जाइछि तेणु भगवान कहउचंती जे आत्मा कोठी ना कोठी एंगेज रहिबो एवं तार नेचुरल फंक्शन होछि आत्मा कृष्ण चेतना रे रहिबो अर्थात भक्ति करिबो ये होछि तार स्वतः प्रवृत्ति माने नेचुरल आत्मा पाई एई कर्म से करिबो एवं सेई कृष्ण चेतना रे जहाँ भी से करू सेटा भलो एवं सेतरे जदि भी किछि अल्प भी प्रोग्रेस कला डजंट मैटर किछि असुविधा नाही एई होछि भक्तिर महिमा खाली आमे भक्ति आरंभ करिदेले हमर सिद्धि आड़े हम अग्रसर हवा सिद्धि पाइबा पई आमे योग्यता हासिल करि परिबा तेणु अल्टीमेट गोल जदि हमर कृष्ण चेतना वा भक्ति यदि आमे जानूचे ताहले आमे सन्यास नहीं गले इवन आफ्टर सन्यास आमको मध्य सेही भक्ति करबा पड़िबो जे काई ना अल्टीमेट गोल होउची हमर कृष्ण चेतना वा भक्ति आमे ज्ञान जोगरे जाए कर्म जोगरे जाए आमे फाइनली भक्ति करबा सेठी हमको पहुंचबा पड़िबो तेणु सन्यास जे ही जाउची से माने सब छाड़ी की कर्म छाड़ी की सन्यास हेची ताकू करबा को पड़िबो से यदि करूनी कृष्ण भक्ति करूनी अर्थात से खाली माने तार इंद्रिय मान को से केवल निष्क्रिय कर देइची असंभव निष्क्रिय तो रही परिबनी ताकू कृष्ण भक्ति करबा को पड़िबो एई कथा एठी कहउचंती कृष्ण ताल जदि आमे कर्मयोग हो शुद्धिकरण हला परे आमे सन्यास होउचे बा डायरेक्ट सन्यास नउचे डायरेक्ट सन्यास नउचे आमे सब इंद्रिय मान को बंद कर देके आमे जो सन्यास नउचे जदि सेया एवं हमर अल्टीमेट उद्देश्य होउची कृष्ण भक्ति ताले भगवान कहउचंती कहवा उद्देश्य जे कहीं कि आमे घरे रहिबानी भक्ति करिबानी सन्यास नवार अर्थ कोन एवं प्यूरिफिकेशन होवार अर्थ कोन डायरेक्ट भक्ति आरंभ कर दे परिबा ए कर्म योगरे प्रेस्क्राइब ड्यूटी करी 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 आमे प्यूरिफिकेशन होवा पर्यंत ज्ञान योग को आमे जीवा एवं ज्ञान योगरु पुणी फाइनली भक्ति योग को जाई परिबा तो व्हाई नॉट डायरेक्ट एमती कहीं कि बुली बाली की आमे जीवा बोली की भगवान कर उद्देश्य ए श्लोक रे कहबा तेणु ये हला 5 नंबर श्लोक भगवान कहले जे कर्म न करी की आमे केबे हेले रही परिबानी गोटे क्षण भी जेंती अर्जुन कहउचंती मु सन्यास होई जीवी से कहउचंती नाही सन्यास होवार अर्थ से भाबुचंती कर्म को छाड़ी देबे बुझन ना से द्वारा हेई परिबनी तेणु एथुर आमे जानिले जे बुद्धि बेटर ना कर्म बेटर जो प्रश्न पचारिचंती जे अर्जुन कहउचंती मते जदि बुद्धि बेटर कर्म अपेक्षा आपण कहउचंती से बुझिचंती से बुद्धि होउची बेटर कर्म अपेक्षा बुद्धि रो अर्थ सन्यास बोली कि से बुझिचंती तेणु से कहउचंती ठीक अछि मु कर्म को छाड़ी दउची सन्यास होउची ये होउची अर्जुनकर प्रपोजल किंतु कृष्ण कहउचंती निष्क्रिय हवा अस्वाभाविक निष्क्रिय आमे हेई पारिबानी आमे चुपचाप रही पारिबानी हमर इंद्रिय को
ବନ୍ଦ କରିକି କାହିଁକି ନା ସୋଲ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଇଏ ବହୁ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁଣରେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିବ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କର୍ମ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଭାବିପାର ସେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଏନଗେଜ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ କଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବରରେ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି कर्मेन्द्रियाणि ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ। ସେ ଆମର ତ ଅଛି 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ କେବଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି कर्मेन्द्रियाणि ମାନେ ଯୋଉ 5ଟି ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ, ଆମର ହାତ, ଗୋଡ଼, ପାଟି, ମଳଦ୍ୱାର ଏବଂ ଯୌନାଙ୍ଗ, ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 5ଟି ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସଂଯମ୍ୟ ଯାହା ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛେ, ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ୟାକୁ ଆଲାଉ କରୁନେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, କୌଣସି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସଂସାରର କର୍ମ ହଉ ଆମେ କରୁନେ ଏବଂ ନ କରିକି କଣ କରୁଛେ, ୟହ ଆସ୍ତେ ମନସା ସ୍ମରନ୍ ମାନେ ଆମେ କଣ କରିଛେ, କର୍ମକୁ ଛାଡି ଦେଇଛେ, ଫିଜିକାଲି ଆମେ କିଛି କରୁନେ, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆମେ କିଛି କରୁନେ, ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଏସବୁ କାମ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ମନସା ମନରେ ଆମେ ବାସ କରିଛେ କୋଉଠି, ମନରେ। ଆସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ वी आर ରେଜାଇଡିଂ, ସେଇଠି ଆମେ ରହିଛେ, ଅବସ୍ଥାନ କରିଛେ ମନରେ ଏବଂ କରିକି କଣ କରୁଛେ, ସ୍ମରଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ କାହାକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାନ୍ ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଆଡେ ସବୁ ଫିଜିକାଲି ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ यूटिलाइज କରୁନେ, ନିୟୋଜନ କରୁନେ, ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରଖିଦେଇଛେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗକୁ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛେ ମନେ ମନେ। ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି, ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆମର ଆମେ ଜଗେଇଛେ ଆମ ମନରେ। ଯଦିଓ ଆମେ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ ଆମର କଣ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରୁନେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଅର୍ଥାତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ବିମୁଢ ଆତ୍ମା ସେଇ ଲୋକଟି ହଉଛି ଜଣେ ପରମ ଠକ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍বোଧ ବା ପରମ ଠକ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ସ ଉଚ୍ୟତେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତାରକ, ଛଳନାକାରୀ, ପ୍ରିଟେଣ୍ଡର, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନଉଛି, ଅର୍ଥାତ
ଫିଜିକାଲି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବି ଚାଲିଛି। ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ମନେ ମନେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମନରେ। ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନଉଛି ସେଟା ପ୍ରପର ନୁହେଁ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ମାନେ ତାର ଠିକ ଗୋଟେ ରାଇଟ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ବି ବହୁତ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସାଧକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧକ। ଯେମିତି ଇସ୍କନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ 18, 19, 20 ବର୍ଷର ପିଲା, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ କଣ, ସଂସାରର କର୍ମକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରର କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧକ। ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ସାଧକ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଷ୍ଟିଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ? ସେମାନେ କଣ ଠକ, ପ୍ରତାରକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ତାର ଫିଜିକାଲି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିନି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛି ମନେ ମନେ। ତାକୁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଇସ୍କନରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ 18, 20 ବର୍ଷର ପିଲା ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ସାଧକ, ସେ ସିନସିୟରଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତାର ଯୋଉ ଏଇ ଇଚ୍ଛା, ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ କେମିତି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, କେମିତି ଜୟ କରିବ, ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇନି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କରିନି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଯୋଉ ଭୋଗର ଉତ୍ତେଜନା ତାର ଭିତରେ ନ ରହିବ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ। କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 23 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ, ଶକ୍ନୋତି ହି ଏବ ଯଃ ଷୋଡ଼ମ୍ ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍। ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍, ଏ ଶରୀର ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ, ଶରୀର ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହବ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଉଦ୍ଭବମ୍ ବେଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ, ଯୋଉ କାମନା, ଇଚ୍ଛା, ଡିଜାୟାର, ଇଏ ରହିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦିଓ ସେ ଛାଡି ଦେଇଛି, ସାଧକ, ସେ ଇସ୍କନ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ରେନନ୍ସିଏସନ ନେବିନି, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବିନି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବିନି ଏବଂ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବିନି। ଆର ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟି ଯାଇଛି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ। ଏଠି ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ, ସେ ସିନସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହିକି, ଯେ ମତେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ନୀଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରେୟାର ବି କରୁଛି। ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ କଣ ନା, ସେ ତାର ଯୋଉ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇନି, ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିନି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ତାର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାମ କରିବା ବି ଛାଡିନି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ତାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ସଂସାରର କାମ କରୁନି। ସଂସାରର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ସଂସାରର ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି ଅର୍ଥ ସଂସାରର ଭୋଗ ବାସନାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ
कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन सबुकिछि से भगवान सेवारे लगे देइछि, ताकू निष्क्रिय रखिनी। किंतु एठी जो भगवान कहउचंती, ये जो कहउचंती जे युद्ध न करिकी पळेइबे सन्यास हेबे बोले, ये तांकर इंद्रिय को निष्क्रिय रखुचंती। এই ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ନଉଛି ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ। ତେଣୁ ସାଧକ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଇସ୍କନରେ ଯାଇକି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି, ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ତାର ବି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭକ୍ତ ହେଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଆସୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଚାଣ୍ଟିଂ ବି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ ବି କରୁଛି, ତା ଭୋଗ ବାସନା ମାଇଣ୍ଡରେ ତାର ଆସୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣ ଥିବ, ରହିବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ଆକ୍ଟ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଯୋଉ କଥା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଟ କରୁଛି ସିକ୍ରେଟଲି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ କର୍ମ କରୁନି, ଏଠି ଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ସେ ଯେହେତୁ କରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ବାସନା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି, ସେ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କୋଉଠି ନା ଲଗେଇବ। ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କଲା ସେଇଠି ଲଗେଇବ, ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇଠି ସେ ଲଗେଇବ। ଏବଂ ଲଗେଇବ କେମିତି? ସିକ୍ରେଟଲି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ଯଦିଓ ଫିଜିକାଲି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସବୁ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଇଏ ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ବାସନାର ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେ କଣ କରୁଛି? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ସେ ଚାଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଭଗବାନ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ତାର ଶୁଣିବେ, କୃପା ହବ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ଉଠେଇବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସିନସିୟରିଟି ଇଜ ଦେୟାର ସେ ସାଧକ କେସରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କେସରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଡେଲିଭରେଟ, ସେ ଛାଡି ଦେଇଛି ସବୁ କିଛି ଏବଂ ଲଗଉନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ। କୋଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିକି ରଖିଛି, ଇମ୍ପସିବଲ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ରେନୁନ୍ସିଏସନ, ଇଏ ଖାଲି କଣ କରୁଛି? ସେନ୍ସେସ୍, ମାନେ ତାର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଉଠି ନିଯୁକ୍ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ମାନେ ପୁରା ପିକ୍ଚର ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲି, ଛଳନା କରୁଛି କେବଳ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାର ଚାଲିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଏବଂ ସେ ବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବଦର ବି କରୁନି, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବଦର କରୁଛି। ସେ ବଦର, ଇଏ ଏଇଠି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସେ ବଦର କରୁନି ଯେ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି ଏବଂ ଏଇଭଳି ମୁଁ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରିବି, ସେ ବିଷୟ ବି ଚିନ୍ତା ସେ କରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ଡେଲିଭରେଟ ଚିଟର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସେବା କରୁନି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ କରୁନି, କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ ବସିକି ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି, ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁନି କୌଣସି ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛି ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବି। ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ମୋର ବହୁତ ବେଟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କେମିତି ମୁଁ କରିପାରିବି। କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ତମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ତମେ ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାର। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆମେ ବନ୍ଦ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଇକି ବସିବା। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆମର କରୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ, ସେ କଣ କଣ ଶୁଣିଲେ? ମେନକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କାନ ଶୁଣିଲା, ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା।
अच्छा ठीक अच्छे से भी आम जदि कान चुंटा देदेले सब करदे बंद बांद करदे माने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय किंतु मन मन को वश करवा एते सहज नुहे कहीं ना मन हूँ जेते इंद्रिय से राजा राजार गुण कौन राजसिक गुण ये मनर मन जदि राजा मन भितर राजसिक गुण भरी अच्छी भोग करिवार लालसा रही तेणु मन को कंट्रोल आम आम जो भोग करुचे केवल आमर कर्मेन्द्रिय माध्यम केवल भोग खाली करुचे ता नुहे ज्ञानेन्द्रिय आमर जो मन माने मन ज्ञानेन्द्रिय साहाय्य आम भोग करुचे तेणु जदिओ से बंद कर देछि किंतु मन भितर भोग करुची एंजॉय करुची तेणु ये होउछन्ति मिथ्याचारी भगवान कहते ये होउछन्ति मिथ्याचारी एवं मिथ्याचारी माने बेले बेले कहती जे नाई नाई भोग्य वस्तु को आम टच करूनी ये पैसा नाई पैसा टंका पैसा आम टच करूनी ये भोग्य वस्तु किंतु आड़े कहते ऑनलाइन ट्रांसफर कर दियो ये होउछन्ति मिथ्याचारी ये केवल संसार रे लोकंकर जो सस्ता प्रशंसा पाइबा पाई ये होउछि गोटे प्रहसन तांकर बोली भगवान निजे कहउछन्ति एमाने होउछन्ति निजुकु ठकुचन्ति क्या ठकुचन्ति निजुकु से भगवान कहते विमूढ़ात्मा कहीं ना से ठक से जानी पार ना जो प्रतिक्रिया बा संस्कार केवल माने ये जो संस्कारटा ये आसेनी केवल आमर जो फिजी कर्मेन्द्रिय माध्यम ये मानसिक स्तर में आम जो भोग करने को चेष्टा करते से संस्कार प्रतिक्रिया ये जो इम्प्रेशंस ये सब आसीबो कहवार उद्देश्य भगवान जे एंजॉयमेंट इज एक्सपीरियंस्ड नॉट बाय फिजिकली ओनली मानसिक स्तर में आम ये भोग करिपरिबा एंजॉयमेंट करिपरिबा तेणु जेतेबेले आम मानसिक स्तर में करुचे यही सन्यासी जेतेबेले फिजिकली सब बंद करके मानसिक स्तर में से भोग करुची एवं मजा नौची कहीं लोक देखु ना लोक देखुं तार कर्मेन्द्रिय बंद आखि बंद करके ध्यान करुची किंतु मने मने आड़े इंद्रिय भोग करुची फल माइंड दूषित होउची मन दूषित हो जाउची एवं दूषित मन दूषित एक्टिविटीज करिया पई मजबूर हबो एवं से सिक्रेटली उपभोग करिवो गुप्त भाव लुचि की ठीक अच्छी जो लोक लज्जा से बंची जीव कहीं ना लोक मैंने देखी पार लोक देखुं से कर्मेन्द्र बंद कर देछि किंतु आड़ मने मने करुचे गुप्त भाव उपभोग करुची से कथा लोक देखी पार ना तो लोक लज्जा से बंद माने बंची जाउची कहवार उद्देश्य भगवान आम जदि भक्ति रे भगवान सेवार आम जदि आम निजुक नियुक्त करूने माने अर्थात मन शरीर वाक्य ये तीनोटी जाक मन काय वाक्य ये तीनोटी भगवान सेवारे एंगेज हबार दरकार जब नुह होनी ताले आम कृष्ण चेतनशील नुहे तेणु आम पाखे संभव नुहे ये जो कर्म को परित्याग करी संन्यास हवा आम जो एक कथा करूने ताले आम मौन धारण करिचे मौन धारण भी संभव नुहे केमिति बंद करवा आम पार्टी को आम केबेले बंद करि पारिबानी बरं आम पार्टी को भगवान कथा कृष्ण कथा कहिबारे लगेइबा आम जबरदस्त बंद करके रखी पारिबानी जेमती महात्मा गांधी कहले तांको पाखरे तीनोटी मांकड़ थिले से कहते खराब कथा शुणिबिनी खराब कथा देखिबिनी खराब कथा कहबिनी संभव नुहे केते दिन आम आखि कान पाटी सब बंद करके रखी पारिबानी आकु ये आम निष्क्रिय करि पारिबानी ये संभव नुहे आमको कोठी ना कोठी नियुक्त करिया पड़े भगवान कहते दुईटी रास्ता गोटे हूँ माया शक्ति रे आम नियुक्ति करवा भगवान इल्यूजरी एनर्जी माने भोगवासना किंबा कृष्ण चेतना रे वाले कृष्णंकर भक्ति रे सेवा रे आम नियुक्त कर दुईटी उपाय
ଚଏସ୍ ଆମର। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନଉଛି, ପ୍ରପାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ନା ସେ କର୍ମକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, କର୍ମ କରୁନି, ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସାଫ୍ରନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେଠିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦଣ୍ଡବତ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଗଲେ, ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି, ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଠିକ ସମୟ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହ, ସେ ତ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ତାର ହେଇନି, ସେ ନିଜେ ଫିକ୍ସଡ ଅପ୍ ନୁହେଁ, ସେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦବ ଯାହାର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଇନି, ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ସିକ୍ରେଟରେ ସେ ଭୋଗ ବିଳାସ କରୁଛି। ସେ ଫିଜିକାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ସେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଫିଲୋସଫି କହିବ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫିଲୋସଫି ବୋଲେ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ କିଛି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଚିଟର, ଠକ, ବିମଳାତ୍ମା। କାହିଁକି ନା ବାହାରକୁ ସେ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭିତରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ଏଇଭଳି ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ମର୍ଡର କେସ୍ ହଉ, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ହଉ, ରେପ୍ କେସ୍ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଡେଲିବରେଟ ଛଳନାକାରୀ ବା ପ୍ରତାରକ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡର ହବା ଅପେକ୍ଷା, ଠକ ହବା ଅପେକ୍ଷା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଟାର ଆମକୁ ଘରେ ରହି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଆମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ବେଟର, ଆମର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ, ଆମେ ଉପରକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ହବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ଡ୍ୟୁଟିର କିଛି ନାହିଁ କଳି ଯୁଗରେ। ଆମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକଟି ବେଟର ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବା ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନଉଛି, ଯିଏ ପାପୀ, କାରଣ ମନେ ମନେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛି ସିକ୍ରେଟଲି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ସିକ୍ରେଟଲି ସେ ଭୋଗ କରୁଛି, ସେନ୍ସ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ପାପୀ। ଆଉ ଯାହା ବି ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଯୋଉ ଇଲୁଜରୀ ଏନର୍ଜି, ମାୟା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିବ, ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ହିଁ କହିବ, ଯାହା କରିବ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୁନିଆରେ ଏଇଭଳି ଠକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଠକି ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଠକି ହବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଠକ ମିଳିଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଠକ ରହିବେ ଯଦି ଆମେ ଠକି ହବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମକୁ ସେମାନେ ଠକୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଠକି ହେଇଯାଉଛେ। କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠକି ହବା ପାଇଁ, ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଏଇଠି ଜଣେଇ ଦଉଛି ଢୋଙ୍ଗୀ ସାଧୁ କିଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କିଏ, ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଠକି ହବାନି। ଢୋଙ୍ଗୀ ସାଧୁ ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, 4 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଶ୍ଲୋକରୁ, ଚାଲିବ 6-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କିଏ? ସାଧୁ ହଉଛି ସେଇ ଯେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ
ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିକି ରଖିନି। ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ତାର ଭୋଗ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଭୋଗ କରିବା, କାମ ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜମା ମାନେ ତାର ବଦରେସନ ନାହିଁ, ତାର ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ହଉଛି ତାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେୟା ହିଁ ସେ କହୁଛି, ସେୟା ହିଁ ସେ ଭାବୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ଏବଂ କହୁଛି ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରୁଛି। ସେଇ ହଉଛି ସାଧୁ। ତେଣୁ ଆମେ କିଏ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡର କିଏ ସାଧୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଳାସୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିନ୍ତୁ ବିଳାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ, ଏବଂ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଯିଏ କି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଦି ଭିତରେ ସେ ଦେଖେଇବେ କିଏ ବେଟା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିବେ attached ସନ୍ନ୍ୟାସୀ and detached ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର। ତ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିବା, ବିଶ୍ରାମ ନବା। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।